Yes, good afternoon, everyone. So we were doing the plate girder problem. So in the plate girder problem, we were discussing about the tension field method. We have to discuss about the tension field method. So in the previous class, we have seen the simple post-critical method. In that, we have used your IS code provisions. So here also we'll be using the IS code provisions. Um, I shall open that IS code book for you. So we have IS 3370 part 4. In this code book, there are some provisions given for simple post-critical method and tension field method. So according to these mm, formulas, we have to do the design. Okay. Oh, no. This is related to RCC, so I have to look into what IS 800 here. So since we are in design of steel structures, so we have to look into the IS code IS 800. Okay. So so tension field method is based on the post shear buckling strength, may be used for webs with intermediate transverse stiffness. In addition to the transverse stiffness at supports, provide the panels adjacent to the panel under tension field action, or the end post provided anchorage for the tension field. So in the tension field method, the nominal shear resistance Vn is given by Vn is equal to VTF. So we have VTF formula here. So basically what we mean here is, so IS 800 clause number 8.4. Here we have 8.4. Resistance to shear buckling. So shear buckling design methods. First one A, we have simple post critical method. This was the method we had discussed in the previous class. Uh, Today we will be discussing about the tension field method. Here what you can see here, the tension field method. Using this method we can calculate the uh, shear strength value Vn. Okay. Um, So, according to this, we have Vn is equal to VTF. So, where VTF formula we have. From that VTF, we have to calculate all these parameters, and then we have to go for these formulas. So, in the previous class also, I have told you that while substituting the formulas, you take the formulas or the equations from the bottom. ಅಂದರೆ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ನೀಡ್ ವಿ ಟಿ ಎಫ್. ಫಾರ್ ವಿ ಟಿ ಎಫ್ ಐ ವಿಲ್ ನೀಡ್ ಎ ವಿ ಟೌ ವಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಎಫ್ ಟಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿ ಎಫ್ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಐ ವಿಲ್ ನೀಡ್. ಸೊ ಅದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಎಫ್ ಬೇಕಾದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು. ಸೊ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು, ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಬೇಕು. ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾದರೆ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆರ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಗೋ ಇನ್ ಎ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ so that you will get
1 second, sir. So I insist you to follow the flow of the equations to be substituted from the bottom. Okay. So first you take MFR. So we have some substitutions for that. So 0.25 EF TF square FYF 1 minus NF ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, here we have so simple procedural method ಆಯಿತು. ಟೆನ್ಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So in tension field method, what we will require? So we will require phi. So phi is inclination of the tension field, that is tan inverse D by C. What is D? 2250, which is the height of the web. C, we have 3400. This is overall height. Okay. So this is the value we will get. So for calculating phi, we have this formula and Fy and all we have to calculate. So ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎನ್ ಎಫ್ ಬೇಕು. ಎನ್ ಎಫ್ ಹೇಗೆ? ಎಮ್ ಯು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಹೆಚ್ ಎಫ್. ಸೊ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಓವರಾಲ್ ಹೈಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎನ್ ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಎನ್ ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಬೇಕು? ಹೆಚ್ ಎಫ್ ಬೇಕು. ಹೆಚ್ ಎಫ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಎಫ್ ಬೈ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಎಫ್ ಬೈ ಟು. ಟಿ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲ್ಯಾಂಜ್. ಫ್ಲ್ಯಾಂಜ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಡಿ ಅಂದರೆ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ವೆಬ್. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಎಮ್ ಯು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೇರ್ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆರ್ ಎಸ್ 21.01 ಇಂಟು 10⁶. ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ಎಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಎಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಸ್ 247.6, which is less than 3400 m, which is C. Okay. So S formula, S is equal to SC and ST. So SC ಮತ್ತು ST ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಲ್ಟಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಗೋ ಇನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಎನ್ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಎನ್ ಎಫ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ ಎಫ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಬೈಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ ಎಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎನ್ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಮ್ ಯು ಬೈ ಹೆಚ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಯಾರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಸ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಟಿ. ಸೊ ಎಸ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಟಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಎಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಎಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಫೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಎಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆ. ಟೌ ಬಿ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಎಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಟಿ ಎಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ substituted. So VTF is the final value what we need to get. So VP. So hence VTF is less than VP. VP formula DTFY by √3 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಫರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಬರ್ 8.5.3. ಸೊ VP ಫಾರ್ಮುಲಾ 8.5.3 ಅಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು VTFನ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ, ಶಿಯರ್ ಇನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ VTF ಅಂದರೆ ಏನೇನೋ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ವಿ ಎನ್ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಈ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ VTF. ಓಕೆ. ಸೊ VTF ಎಷ್ಟಿದೆ? 3647.88. ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ VTF
36 for 7.88, which is greater than VO. VO ಅಂದ್ರೇನು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ಗಿಂತ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ನ ತಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. Okay, hence it is safe under buckling. So design strength VD is equal to Vn by gamma m naught, standard formula you have to substitute. So hence it is safe, and the panel is safe against shear buckling. The web buckling strength using simple post-critical method, that is VCR, is 3354.61 kilonewton. Has also been calculated just only to show that the strength by tension field method will be more. Okay, tension field method ಅಲ್ಲಿ 3647 ಬಂತು. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು? VN is equal to 3354 ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ 3647 ಬಂದಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಂಡ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಸೊ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ನ ಕೇಳಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. In the examination, if they ask you to do by simple post-critical method, then you have to substitute using simple post-critical method. If they mention use the tension field method, you have to use tension field method. But if they don't mention anything specifically in the question, so you can adopt simple post-critical method, which will be simple by nature than your tension field method. ಸೊ ಎರಡು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಾಂಜ್ ಟು ವೆಬ್. ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಾಂಜ್ ಟು ವೆಬ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯರ್ ಫ್ಲಾಂಜ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದೇನಿದು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ಲಾಂಜ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಲಾಂಜ್ ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಲಾಂಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? ವೆಬ್. ಸೊ ವೆಬ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೇಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದು? ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ಲಾಂಜ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಹೀಗೆ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಗೆ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೆಬ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಾಂಜ್ ಎರಡು ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೆಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲಾಂಜ್ ಅಷ್ಟೇ. Okay, so design of weld you have learnt in design of steel structures. So design of steel structures ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದಿದ್ರೆ you would be even more stronger in this concepts. So exam ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನೀವು, unfortunately you don't have that knowledge, which is a very great backfall for you. Okay, to be an engineer, you cannot neglect any subjects. So for this condition, today's condition, because of COVID, they have not asked you to take the examinations, but they have not asked you to learn the subject, not to learn the subject. So you have to learn the subject. Okay, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಲಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ನಿಮಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ದೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ಸತಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ suggestion for you. So the welding is done on both side of the web for its connection to the flange. Since there are two weld lengths longitudinal load transmitted to each weld length per mm. So ಇದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆ ವೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ?
QW is equal to half into V AFY divided by IZZ. ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. QW y ಬಾರ್ ಏನು ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಎಫ್ ಬೈ ಟು, ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಎಫ್ ಬೈ ಟು. ಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ವೆಬ್ 2250 ಪ್ಲಸ್ 60 ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಾಂಜ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟು. ಸೊ ವೈ ಬಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಟಾಪ್ಗೆ, ಈ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಫ್ಲಾಂಜ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೋಟಲ್ ಹೈಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. So moving on with the steps. So from that I can calculate y bar, then AF andre area of flange. So area of flange, width of flange, thickness of flange na multiply madidre you will get area of flange. Then IZZ, BD cube by 12 same. ಅದಕ್ಕೆ IZZ ಅಂದರೆ z ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅದು ಅಂತಂದ್ರೆ BF ಮೈನಸ್ TW ಇಂಟು ಡಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ 12. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ BF ಮೈನಸ್ TW ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ವೆಬ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಪೋರ್ಷನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವೇನು ಫ್ಲಾಂಜ್ ಇಷ್ಟೂನು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಇಷ್ಟೂ ಫ್ಲಾಂಜ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಡಿಸೈನ್ ಶಿಯರ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ವೆಬ್ಬಲ್ಲಿ ಶಿಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ವೆಬ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತಾ ಇರೋದು ನಾನು. ಸೊ ವೆಬ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಟಾಪಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೀಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ವೆಬ್. ಸೊ ಇದು ವೆಬ್ ಆದರೆ ಫ್ಲಾಂಜ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫ್ಲಾಂಜ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನು, ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಪೋರ್ಷನ್. ಇದು ಅನೋಟೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಈ ಪೋರ್ಷನ್. ಸೊ ರೆಡ್ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿರೋದೇನೋ ಫ್ಲಾಂಜು, ಬ್ಲೂ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿರೋದೇನೋ ವೆಬ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರೋ ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು, ಸೊ ಇದು ಫುಲ್ ಫ್ಲಾಂಜ್, ಇದನ್ನು ನಾನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ಫ್ಲಾಂಜ್. ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅದನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನೋ ಅಲ್ಲ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ದೆನ್ QWಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ QW ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 410.33 Newton per mm square. This is the force on welding force, not 410.33. So let us provide 6 mm ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ಡ್ PDW. ಸೊ ಇದು QWಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಸೊ ಅದು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ LW TW ಇಂಟು FU ಡಿವೈಡ್ ಬೈ √3 gamma MW. ಸೊ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಪ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯರ್ IS ಕೋಡ್ 800, IS 800 ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಬರ್ 10.5.9 ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ PDW. Substitute the values in PDW. Substitute 1 mm for your LW. LW ಅಂದರೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ಡ್, 1 mm ಅಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ಡ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ LWಗೆ 1 mm ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ TT ಅಂದರೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಥ್ರೋಟ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಲ್ಡ್. ಸೊ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ನ ನೀವು ರೀಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
you will get to know the ಸ್ಟೆಪ್. ಅದೇನು ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಓದಿದ್ದೀರ. ಸೊ ಬೋಲ್ಟಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದು, ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೇಫಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ 6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಗಾಮಾ MW is equal to 1.25. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 5. ಸೊ ಅಸ್ಯೂಮ್ FE 410 grade plate, that means FU is equal to 410 Newton per mm square. So therefore PDW is equal to 1 into 4.24 into 410 divided by root 3 into 1.25. ಫಾರ್ಮುಲಾ ತೋರಿಸೋದನ್ನ ಮೇಲೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ PDW as 802.93, which is greater than Q10. QW ಅಂದ್ರೇನು, ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಬ್. ಫೋರ್ಸ್ಗಿಂತ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ PDW ಏನಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ 6 mm ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಹೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ 6 mm ಸೈಜ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ವೆಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲಾಂಜ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ವೆಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲಾಂಜ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೆ 6 mm ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಈ 6 mm ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು, TT ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ KS 0.7076. ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಹೀಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೋದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು. Provide 6 mm size of weld for web and flange connection. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಂಡ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಂಡ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಶಿಯರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಂಡ್ ಪ್ಯಾನಲ್. ಸೊ ರೆಫರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಬರ್ 8.5.3. ಸೊ if you refer in that code book, you will get this formula, RTF is equal to HQ by 2. HQ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, you will get it in the code book 1.25. ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು IS 800. RTF ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, HQ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದೇನಪ್ಪ ಟಫ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಏನು ಟಫ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. VCR ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ VP ಗೊತ್ತು, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ you'll get the answer. VP ಏನು TTF5/√3. ತಿರ್ಗಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ನಾವು ಮುಂಚೆನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. VU ಎಷ್ಟಿದೆ, 2193 kN. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ VN. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಪೋಸ್ಟೆಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ VCR. ಅದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ HQ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ. HQ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 4480.43. ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ RTF ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ RTF ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆಯಿತಾ. ಸೊ RTF is less than VP, hence end panel is safe in shear to carry the anchoring forces. ಸೊ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದೇನದು ಬೀಮ್ ಹೇಗಿರುತ್ತಪ್ಪ, ಓಹೋ, ಬೀಮ್ ಹೇಗಿರುತ್ತಪ್ಪ, ಐ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬೀಮ್ ಗೊತ್ತಾ. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬೀಮ್. ಆಯಿತಾ. ಐ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಬೀಮ್. ಸೊ ಇದರ ಲೆಂತ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಬೀಮ್ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಹೈಟು, ಇಷ್ಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸು, ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ,
ಕಡೆ ಎಡ್ಜ್ ಕನೆಕ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್, ಸೇಮ್ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್. ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ, ಓಕೆ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಬೀಮ್, ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಎಂಡ್ಸಲ್ಲಿ, ಈ ಕಡೆ ಎಂಡ್ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್, ಈ ಎಂಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ನ ಏನಂತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಂಡ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಂಡ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಂಡ್ ಪ್ಯಾನಲ್. ಎಂಡ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟಿಫ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸ್ಟಿಫ್ನರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಐ ಬೀಮು, ಇದ್ರ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ಲೇಟ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಲೆಂತ್ ಉದ್ದಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ವೆಬ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿ ವೆಬ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ವೆಬ್ ಆದರೆ ವೆಬ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ನ ಹೀಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟಿಫ್ನರ್. ಸ್ಟಿಫ್ನರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೆಬ್ ಬಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಥರ. ಆದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಬ್ ಬಕ್ಲಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಲೋಡಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಸ್ಟಿಫ್ನರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಕೈನೇ ವೆಬ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಿಂಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟಿಫ್ನರ್ನ ಹಿಂಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಬೆಂಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಟಿಫ್ನರ್ಸ್. ಈ ಸ್ಟಿಫ್ನರ್ಸ್ನ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೀಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟಿಫ್ನರ್ಸ್. ಎಂಡಲ್ಲೂ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಸ್ಟಿಫ್ನರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಡ್ ಸ್ಟಿಫ್ನರ್ ಅಂತಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಿಫ್ನರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕೊನೆ ಬೀಮ್ ಎಂಡಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ಟಿಫ್ನರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಂಡ್ ಸ್ಟಿಫ್ನರ್ ಅಥವಾ ಬೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಫ್ನರ್. ಸೊ ಬೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಫ್ನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಫ್ನರ್ ಒಂದು, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟಿಫ್ನರ್ ಒಂದು. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಸ್ಟಿಫ್ನರ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಬೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಫ್ನರ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಥವಾ ಎಂಡ್ ಸ್ಟಿಫ್ನರ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪ್ಯಾನಲ್ಗೆ ಏನಂತ ಅಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಂಡ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾನಲ್ ಏನು, ಎಂಡ್ ಪ್ಯಾನಲ್. ಸೊ ಈ ಎಂಡ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಸೇಫ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಡಿಸೈನ್. ಸೊ ಎಂಡ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂಡ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಎಂಡ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಾಯಿತು. ಸೊ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಎಂಡ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಎರಡು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಶಿಯರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಮೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಶಿಯರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಮೊಮೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಶಿಯರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಓಕೆ ಅಂತ ಬಂತು. ನೌ ಐ ಆಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಬರ್ 8.5.3ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಆದರೆ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಶಿಯರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು RTF ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ಮೊಮೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ MTF ಫಾರ್ಮುಲಾ ತೊಗೊಳ್ತೀರ. ಸೊ HQ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ MTF ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಈಸಿ, ಏನೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆ, MTF ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ MTF ಬಂತು. ಸೊ MQ ಇಸ್ ದಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ MQ ಫಾರ್ಮುಲಾ IFy/y ಗಾಮಾ m0. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ MQ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ y ಏನು C/2, C ಏನು ಓವರಾಲ್ ಹೈಟ್ 3400.
ಇದೇನು ಓವರಲ್ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲ, ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಾಂಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ಲಾಂಜ್ ಹೈಟ್ ಅಂದರೆ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೀಮ್, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? 3400 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2. ಸೊ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಲಾಂಜಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಶಿಯರ್ ಅಂತಂದರೆ ವೆಬ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು. ಶಿಯರ್ ಅಂತಂದರೆ ವೆಬ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಲಾಂಜನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ವೆಬ್ ಮಾತ್ರ, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಫ್ಲಾಂಜ್ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಮ್ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 7874.33 × 10⁶ ನ್ಯೂಟನ್ ಏನು. ಇದೇನು ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎಮ್ ಟಿ ಎಫ್, ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಕ್ಯೂ ಏನು ಡಿಸೈನ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಫ್. ಹೆನ್ಸ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ದಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಕರ್ ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಎಂಡ್ಸ್ನ, ಬೀಮ್ ಎಂಡ್ಸ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೊಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಅಗೇನ್ಸ್ಟು ಸೇಫ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟಿಫ್ನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ವೆಬ್ ಬಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟಿಫ್ನರ್ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೆಬ್ ಬಕ್ಲಿಂಗ್ನ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಈ ಸ್ಟಿಫ್ನರ್ಸ್ನ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಬ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್. ಒಂದೇ ಸೈಡು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಎಂಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಫ್ನರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಬೇರಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಪೋರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಕೊಡೋವಂಥ ಸ್ಟಿಫ್ನರ್ನ ಬೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಫ್ನರ್ ಅಥವಾ ಎಂಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಫ್ನರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಬೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಫ್ನರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ buckling load to load. If it is provided at the ends for the reactions, then it is called the end bearing stiffener. If it is provided under external point load, then it is called only bearing stiffener. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಫ್ನರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ಸ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಫ್ನರ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಫ್ನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಫ್ನರ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎಂಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಫ್ನರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2193 kN. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಮ್ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಎಮ್ ಟಿ ಎಫ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಸೊ 296.5 kN ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಬೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಫ್ನರ್. ಬೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಫ್ನರ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಯು, ಅದು ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಏನು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸು? ಎಮ್ ಕ್ಯೂ, ಮೊಮೆಂಟಿಂದ ಬರ್ತಿರೋ ಫೋರ್ಸು ಏನದು? 296.5 kN. ಅದೆರಡೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಫ್ನರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಎ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.8 FX gamma m0 by FIQ. ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಪ್ರೊವೈಡ್ 2 plates ಆಫ್ 220 mm by 20 mm ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟಿಫ್ನರ್ ಆನ್ ಈದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಬ್. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಪ್ರಕಾರ 2 ಪ್ಲೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು. ಸೊ ವೆಬ್ಬಿಂದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೊಂದು, ವೆಬ್ಬಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೊಂದು ಆತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು, ಇದು ಮಧ್ಯ ಹೋಗಿರೋದು ವೆಬ್ಬು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿರೋದು ಸ್ಟಿಫ್ನರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 220/20 ಒಂದು ಸೈಡ್, 220/20 ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 20 TW. ಸೊ TW ಅಂದ್ರೇನು? ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ವೆಬ್. 20 times ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ವೆಬ್ ಇದ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಎ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಾಯಿತು. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಫ್ನರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಈಸ್ 2 × 220 × 20 8800, which is greater than 8763.04 m², which is AQ provided. Hence okay. Next, maximum length of outstand permissible or outstand of stiffener shall not be greater than this value 14 into thickness of stiffener. So which is 280 mm. So which is greater than 220 mm. ಸೊ ಈ 220 ಹೆಂಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಲಾಂಜಿಂದ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ,
ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಫ್ನರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಟಿಫ್ನರ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಫ್ನರ್ದು ಲೆಂತ್ ಗೆ ಒಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿ ಎಫ್ ಎಷ್ಟು 675 ಆಯಿತಾ. 675 ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ 18ನ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. 18ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ 675 ಅಲ್ಲಿ 18 ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಬೇಗ. 675 ಮೈನಸ್ 18 ಮಾಡಿದ್ರೆ 657 ಆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2, ಸೊ 328.5. ಸೊ ನೀವು 328.5ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಿಫ್ನರ್ ಆದರೂ. ಸೊ ಅದರೊಳಗಡೆನೇ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ 220 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ನಾವು. ಸೊ 20 mm ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 220 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಬಕ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಿಫ್ನರ್. ಸೊ ಸ್ಟಿಫ್ನರ್ ಏನಾದ್ರು ಬಕ್ಕಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಾ, ವೆಬ್ ಬಕ್ಲಿಂಗ್ನ ತಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ಟಿಫ್ನರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಟಿಫ್ನರ್ ಏನಾದ್ರು ಬಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಸ್ಟಿಫ್ನರ್ ಬಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಗೋಗುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಗೋದ್ರೆ ವೆಬ್ ಬಕ್ಲಿಂಗು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಗ ಬೀಮ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಗಿರೋದು ಓಕೆನಾ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಫ್ನರ್ ಪ್ಲಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ವೆಬ್ ಫಾರ್ ಎ ಲೆಂತ್ 20 TW ಆನ್ ಈದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಎ ಇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋದ್ರೆ 21760 mm ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಿಫ್ನರ್ ಬಿ ಡಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ 12 ಸೇಮ್ 160 × 10⁶ mm/4 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಲೆಂಡರ್ನೆಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Later you have to substitute it in this buckling resistance formula. PD is equal to AE into FCD. FCD ಏನು ಬಂದಿದೆ 224.5 Newton/mm², which is corresponding to lambda is equal to 18.36 and Fy is equal to 250 under class C. ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಕ್ಲಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಬಕ್ಲಿಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 4885.12 kN, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ Fx, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೇಫ್. ಸೊ ಸ್ಟಿಫ್ನರ್ ಬಕ್ಲಿಂಗಿಂದ ಸೇಫ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಸೊ ಎಂಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಫ್ನರ್ ಆಸ್ ಲೋಡ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಫ್ನರ್. ಸೊ ಲೋಡ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಫ್ನರ್ ಆಗೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟಿಫ್ನರ್ ಮೇಲೆ ಲೋಡ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, FW is equal to B1 N2 multiplied by TW FIW divided by gamma m naught. ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ FW ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೋಡ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1104.54 kN. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಸೈನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಫ್ನರ್ ಇಸ್ equal to Fx minus Fw. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1384.96 kN. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಬೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಫ್ನರ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಯಿತು. ಎರಡು ಕೊಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. You will get 1863, which is greater than 1384, which is the design of one. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಂಡ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಫ್ನರ್ ಡಿಸೈನ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.